हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विज्ञानी मैम। फ्रेंड्स, जेहेतु गोटे दिन पर हमर एग्जाम अच्छे तो से आज मुझे आसी आपण मानक सीडीपी रो कंप्लीट रिवीजन क्लास जो आपण माने पाइबे कंप्लीट सिलेबस रो सबु बछा बछा सिलेक्टिव क्वेश्चन एक गोटे वीडियो रे। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करिबा। हल्लक मतरे षष्ठ श्रेणी रे पिलाटी पढ़िला बेले से प्राय केतोटी शब्द शिखिथाए? 40,000, 45,000, 50,000, 55,000, 50,000। 18 रु 40 वर्ष बयस पर्यंत अवस्था को कौन कहुए? कैशोरावस्था, प्राक कैशोरावस्था, आद्य परिणत अवस्था, परिणत अवस्था। तो 18 रु 40 होची आपणकर आद्य परिणत अवस्था एंड 40 रु 60 होची परिणत अवस्था। निम्नोक्त केउं परिवर्तन प्रक्रिया को शिक्षण कहा जाए? शारीरिक, आचरणगत, जैविक, मानसिक। आचरणगत परिवर्तन ही शिक्षण। तो आपनकर एठी आंसर हे गला आचरणगत। आम देश रे सम्मानित शिक्षा कार्यक्रम केबे आरंभ होइथिला? 1950 रु 1960, 1961 रु 1970, 1971 रु 1980, 1981 रु 1990। 1950 रु 1960। 1884 मसीह एटा आपनकर प्रिंटिंग मिस्टेक, एटा 1984 थिला, एटा एक्चुअली 1884 हबो। 1884 मसीह केउठारे श्रवण बाधित पिलांक पई स्वतंत्र विद्यालय स्थापित होइथिला? दिल्ली, गुजरात, ओडिशा, मुंबई रे। तो आपनकर एटी मने रखिबे 1800 एमिति भी पके दबो। 1884 मसीह मुंबई ठारे केउ विद्यालय आपनकर भिन्नक्षम विद्यालय बा दिव्यांग मानक पई विद्यालय स्थापन होइथिला? तो श्रवण बाधित मानक पई। 1887 मसीह केउठारे प्रथमे दृष्टिहीन पिलांक पई स्वतंत्र विद्यालय स्थापन होइथिला? अमृतसर, मुंबई, ओडिशा, मध्य प्रदेश। अमृतसर। तो 1884 रे मुंबई रे, 1887 रे अमृतसर ठारे। पिलांक पई स्थापित होइथिबा विद्यालय गुडीकरे प्रत्येक श्रेणी रे केते जण शिक्षार्थी शिक्षा लाभ करନ୍ତି? भिन्नक्षम पिलांक पई 15 रु 20, 10 रु 12, 8 रु 10, 10 रु 15। भिन्नक्षम पिलांक पई जो स्वतंत्र विद्यालय स्थापन होइथिले सेथिरे 10 रु 12 जनक पई आपणकर प्रत्येक श्रेणी रे 10 रु 12 जन शिक्षार्थी शिक्षा लाभ करନ୍ତି। किंतु आपणकर सम्मानित शिक्षा रे 8 रु 10 जनक पई जणे संबळ शिक्षक रुहନ୍ତି। प्रत्येक श्रेणी रे शिक्षार्थी शिक्षकक अनुपात केतेरे सीमित करा जायछि? प्राथमिक श्रेणी रे 35:1, 25:1, 30:1, 30:2। 30:1 माने आपणकर 30 जन पिलारे जणे शिक्षक। किंतु आपणकर उच्च प्राथमिक रे हबो 35:1, 35 जन रे पिलारे जणे शिक्षक। शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 अनुଯାयी प्रति वर्ष प्रथम रु पंचम श्रेणी पर्यंत शिक्षक केते घंटा शिक्षादान कार्य पई विनियोग करबा उचित? आपणकर प्रथम रु पंचम 800 घंटा। शिक्षा अधिकार अधिनियम 209 अनुଯାयी प्रति वर्ष षष्ठ रु अष्टम श्रेणी पर्यंत शिक्षक केते घंटा शिक्षादान कार्य पई विनियोग करबा उचित? आपणकर प्रथम रु पंचम पई 800 घंटा, षष्ठ रु अष्टम पई 1000 घंटा। प्राकृतिक शिक्षा पद्धतिर प्रवर्तक किए अटंती? फ्रोबेल, गांधी, जॉन ड्यू, रूसो। आपणकर रूसो। श्रेणी रे मुख्यतः केते प्रकारर दल गठन करा जाय थाए? 3 प्रकार, 4 प्रकार, 5 प्रकार, 2 प्रकार। आपणकर समजातीय एंड विषम जातीय 2 प्रकार दल गठन करा जाय थाए। अभिज्ञता भित्तिक मॉडल निम्नोक्त केउ मनोवैज्ञानिक द्वारा प्रस्तुत? अभिज्ञता भित्तिक मॉडल आपणकर डेविड कॉल्ब, पियाजे, हुक, रूसो। अभिज्ञता भित्तिक मॉडल आपणकर डेविड कॉल्ब कर एंड आपणकर एडगर डेलकर होची अभिज्ञतार शंकु। महात्मा गांधी द्वारा प्रवर्तित शिक्षादान पद्धतिर नाम कौन? महात्मा गांधी मौलिक शिक्षा, प्राकृतिक शिक्षा, शांतिनिकेतन शिक्षा, कर्मानुभूति शिक्षा। महात्मा गांधी शिक्षा होची मौलिक शिक्षा।
ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଫ୍ରବେଲ କେଉଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ? କର୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନ ଯୋଜନା ପଦ୍ଧତି ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା। ତ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରବେଲଙ୍କର କିଣ୍ଡରଗାର୍ଟେନ ମେଥଡ ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନ। ଡେଲଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ଶଙ୍କୁର ସର୍ବାଗ୍ରେ କଣ ରହିଛି? ଏଡଗାର ଡେଲଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଟିଏଲଏମ୍ ବିଷୟରେ ଯୋଉ ସେ ଅଭିଜ୍ଞତାର ଶଙ୍କୁ ଯୋଉ ମଡେଲଟି କରିଥିଲେ, ତ ତାର ସବୁଠୁ ଉପରେ ରହିଛି ମୌଖିକ ସଂକେତ। ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନ ପଦ୍ଧତିର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ? ଫ୍ରବେଲ, ମଣ୍ଟେସୋରି, ରୁସୋ, ଜନ୍ ଡ୍ୟୁ। ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନ ଫ୍ରବେଲ। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ୟୁନିସେଫ୍ ସହାୟତାରେ 2004ରୁ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦଳଭିତ୍ତିକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବେଗରେ ଶିକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା? ଯାଜପୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ନବରଙ୍ଗପୁର। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆପଣଙ୍କର ଜିଲ୍ଲାରେ ଦଳଭିତ୍ତିକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବେଗରେ ପୁରୀ, ଗଞ୍ଜାମ, କୋରାପୁଟ ଏଇ 3ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଚଳନ ହୋଇଥିଲା। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଅପସନ ପୁରୀ ଅଛି, ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଠିକ ହବ। ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କେଉଁଟି ଅନ୍ୟ 3ଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ? ଆପଣଙ୍କର ରେଟିଂ ସ୍କେଲ, ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କାର୍ଡ, ଚେକଲିଷ୍ଟ, ପ୍ରଶ୍ନଗୁଚ୍ଛ। ରେଟିଂ ସ୍କେଲ, ଚେକଲିଷ୍ଟ ଓ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଚ୍ଛ ଏଇ 3ଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଟୁଲ୍ସ। ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଭଳି ଟେକ୍ନିକକୁ ଫୁଲଫିଲ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଟୁଲ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ୟୁଜ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପିଲାର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କଣ ହେଲା ତା ଫଳାଫଳକୁ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କାର୍ଡରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରାଯାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ଭିନ୍ନ। ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା କେଉଁ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ସାମଗ୍ରିକ, ନୈଦାନିକ, ପାଠୋନ୍ନତି କ୍ରମିକ, ବ୍ୟବସ୍ଥାନ। ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଗୋଟିଏ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ମୂଲ୍ୟାୟନ ବା ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଇଭାଲୁଏସନ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ? ସମାପ୍ତି ସୂଚକ, ନୈଦାନିକ, ବ୍ୟବସ୍ଥାନ, ଗଠନମୂଳକ। ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀକୁ ବର୍ଷ ଶେଷରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ନୂତନ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରାଯିବା ପାଇଁ ସमेଟିଭ ଆସେସମେଣ୍ଟ ବା ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷଣ ଦୁର୍ବଳତା ଜାଣିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ? ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା, ଏକକ ପରୀକ୍ଷା, କ୍ରମୋନ୍ନତି ପରୀକ୍ଷା, ନିଦାନାତ୍ମକ ପରୀକ୍ଷା। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷଣ ଦୁର୍ବଳତା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ନିଦାନାତ୍ମକ ପରୀକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ? ଆପଣଙ୍କର ସମାୟନ ପ୍ରଶ୍ନ, ମେଳକ ପ୍ରଶ୍ନ, ବହୁ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଟା ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସମାପନ ପ୍ରଶ୍ନର ଉଦାହରଣ? 2, 4, 6, 8 ଓଡ଼ିଶାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ମରୁଡ଼ିର 5ଟି ଫଳାଫଳ ଲେଖ। ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହର କାରଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯୋଉଠି ଉତ୍ତରଟି ଦେବା ପରେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟି ସରିଯାଉଥିବ ବା ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟି ସମାପନ ହେଉଥିବ, ତାହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସମାପନ ପ୍ରଶ୍ନ। 2, 4, 6, 8 ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦୋଷ ବୋଲି ଲେଖି ଦଉଛନ୍ତି, ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଏହା ହେଉଛି ସମାପନ ପ୍ରଶ୍ନର ଉଦାହରଣ। ପ୍ରଶ୍ନକୁ ସାଧାରଣତଃ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ? ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଣ୍ଡ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ। ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ରୁହେ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ଏଣ୍ଡ ସୀମିତ ଉତ୍ତରମୂଳକ। ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ମେଳକ ପ୍ରଶ୍ନ, ବହୁ ବିକଳ୍ପ ଏଗୁଡିକ ସବୁ ରହିଲେ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠରେ। ତ ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ 2 ଭାଗରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ମାପକରେ 3ଟି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ସୂଚକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ, ସେଇଟି ହେଉଛି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର 3ଟି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ରହୁଛି 3 ପଏଣ୍ଟ ସ୍କେଲ, 3 ପଏଣ୍ଟ ରେଟିଂ ସ୍କେଲ। ରେଟିଂ ସ୍କେଲ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ, ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ, ବିଶେଷ ସଂଖ୍ୟା ଉପରୋକ୍ତ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ରେଟିଂ ସ୍କେଲ ଆପଣଙ୍କର 3 ପଏଣ୍ଟ, 5 ପଏଣ୍ଟ, 7 ପଏଣ୍ଟ, 9 ପଏଣ୍ଟ ଥିବାରୁ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ। ଦ୍ୱୈତ ମେଳକ ପ୍ରଶ୍ନରେ କେତୋଟି ସ୍ତମ୍ଭ ଥାଏ? ଦ୍ୱୈତ ମେଳକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କର 3ଟି ସ୍ତମ୍ଭ ଥାଏ। ମଝିର ଯାହା ଥାଏ ସେଗୁଡିକୁ ଉଦ୍ଦୀପକ କୁହାଯାଏ ଏଣ୍ଡ ଯୋଉ ସାଇଡରେ ଥାଏ ତାକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଦ୍ୱୈତ ମେଳକ ପ୍ରଶ୍ନରେ 3ଟି ସ୍ତମ୍ଭ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଦ୍ୱୈତ ମେଳକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ମଝି ସ୍ତମ୍ଭରେ କଣ ଦିଆଯାଇଥାଏ? ମଝି ସ୍ତମ୍ଭରେ ଉଦ୍ଦୀପକ ଏଣ୍ଡ 2 ସାଇଡରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା।
କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ ଦାସବଂଶ ବାବର କଣ? ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନର ଉଦାହରଣ? ତ କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ ଯେମିତି ଦାସବଂଶ ହେଲେ ଠିକ୍ ସେମିତି ବାବରଙ୍କର କଣ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସାଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ। ମନେ ରଖିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କର SSTରେ ବି ଆସେ, CDPରେ ବି ଆସେ, ଓଡ଼ିଆରେ ବି ଆସେ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଗଠନମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଷାଣ୍ମାସିକ, ବାର୍ଷିକ, ଏକକ, ନିଦାନାତ୍ମକ। ଏକକ ପରୀକ୍ଷଣଟି ଏକ ଗଠନମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯୋଉଟା ଆଗରୁ ୟୁନିଟ୍ ଟେଷ୍ଟ କୁହାଯାଉଥିଲା, ଏବେ ଗଠନମୂଳକ ଯୋଉଟା ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ କୁହାଯାଉଛି। କେଉଁଥିପାଇଁ ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ପଦ୍ଧତି ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ? ଆପଣଙ୍କର କୌଶଳ ହାସଲ କରିବା, ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ପାଠ ମନେ ରଖିବା, ଅନୁସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିବା। ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ପଦ୍ଧତି ପାଠ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ। ଅଭିନୟ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅନୁକରଣର ଏକ ଉଦାହରଣ? କ୍ରିୟାତ୍ମକ, ଜ୍ଞାତ, ଅଜ୍ଞାତ, ସହାନୁଭୂତି ସୂଚକ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅଭିନୟ ଶିକ୍ଷା କରନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର ଜଣକୁ ଅନୁକରଣ କରିକି ଆପଣ ଅଭିନୟ ଶିକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ତ ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣିକି ଅଭିନୟ ଶିଖିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ନ ଜାଣିକି କଣ ଅଭିନୟ ଶିଖିଯିବେ କି? ଆପଣ ଜାଣିକି ଅଭିନୟ ଶିଖୁଥିବାରୁ ଅଭିନୟ ଏକ ଜ୍ଞାତ ଅନୁକରଣ। ପାରଦର୍ଶିତା ଶିକ୍ଷଣ କଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ? ତ ପାରଦର୍ଶିତା ଶିକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଏହା ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ବୌଦ୍ଧିକ କ୍ଷମତା ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ତାକୁ କହନ୍ତି ପାରଦର୍ଶିତା ଶିକ୍ଷଣ। ତ ପାରଦର୍ଶିତା ଶିକ୍ଷଣରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପଦ୍ଧତି ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛି, ସୁସଙ୍ଗଠିତ ପାଠଦାନ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଶିକ୍ଷଣ ଅସୁବିଧା ଦୂରୀକରଣ, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମୟ ମଧ୍ୟ ତା ପାଇଁ ଦରକାର, ନହେଲେ ଆପଣ ପାରଦର୍ଶିତା ଶିକ୍ଷଣ କିପରି କରିବେ? ତ ତିନୋଟି ଯାକ ତା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଶିଶୁର ଶିକ୍ଷଣ ସାମର୍ଥ୍ୟ ମୁଖ୍ୟତଃ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ? ପରିବେଶ, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ପରିଭ୍ରମଣ, ପରିପକ୍ୱନ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କର ଶିଶୁର ଶିକ୍ଷଣ ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ପ୍ରଥମେ ତାର ପରିପକ୍ୱନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ପରିପକ୍ୱନ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ମେଚୁରେସନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମେଚୁରେସନ। ଶିଶୁର କେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଇତିହାସ ପଦ୍ଧତି ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ? ଯୋଉଟା କେସ୍ ଷ୍ଟଡି କୁହନ୍ତି। ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ବ୍ୟବହାରିକ ସମସ୍ୟାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ କେସ୍ ଷ୍ଟଡି କରିବେ। ତାର ଶିକ୍ଷଣ ସମସ୍ୟା ଜାଣିବା ପାଇଁ, ତାର ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧ୍ୟୟନ ବା ବ୍ୟକ୍ତି ଇତିହାସ ପଦ୍ଧତି କରିପାରିବେ। OTET କେଉଁ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟାୟନ? OTET ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ମୂଲ୍ୟାୟନ ବା ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଇଭାଲୁଏସନ। ଆପଣଙ୍କର B.Ed ହେଲା କି DELED, ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ମୂଲ୍ୟାୟନ। OTET ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ଏଟା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ଆସିଥିଲା ମଧ୍ୟ। ଦ୍ୱୈତ ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କଣ କରିବା ଉଚିତ? ଦ୍ୱୈତ ଶ୍ରେଣୀ ମାନେ ଡୁଆଲ କ୍ଲାସ ସେ କରୁଛନ୍ତି, ଦୁଇଟି ଶ୍ରେଣୀକୁ ବସେଇଛନ୍ତି, ତ ସେ କଣ କରିବେ? ଉଭୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢା ଦେବେ, କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହିବେ, ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବେ, ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମନିଟର ନିଯୁକ୍ତି କରିବେ, ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢା ଦେଇ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢାଇବେ, କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଣି ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଯିବେ ପଢାଇବାକୁ। ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀରେ ଜଣେ ଛାତ୍ରକୁ ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବେ, ନିଜେ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କର ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢା ଦେଇ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢାଇବେ, କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଣି ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢାଇବେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀକୁ ପଢା ଦେବେ, ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଯିବେ, ପୁଣି କିଛି ସମୟ ପରେ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଆସିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଦ୍ୱୈତ ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଠିକ୍ ଆନ୍ସର। କେଉଁଟି ଧାରଣା ଗଠନର ଠିକ୍ କ୍ରମ? ପ୍ରଥମେ ଜଣଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭୂତି ହବ, ତାପରେ ପୃଥକୀକରଣ, ଦେନ୍ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦର୍ଶନ, ଦେନ୍ ସିଦ୍ଧାନ୍ତୀକରଣ। ତ ଆପଣଙ୍କର କୋଉ ଆନ୍ସରଟା ଠିକ୍ ହବ? ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭୂତି ହବ, ଦେନ୍ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦର୍ଶନ, ଦେନ୍ ପୃଥକୀକରଣ, ତାପରେ ଯାଇକି ଲାଷ୍ଟରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତୀକରଣ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ C-ଟି ଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷାର ଅର୍ଥ କଣ? ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣ ସୁଯୋଗ, ସବୁ ବର୍ଗର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକାର ସହ ଶିକ୍ଷଣ ସୁଯୋଗ, ଶିକ୍ଷଣରେ ଆଗୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ, ଶିକ୍ଷଣରେ ପଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ।
ସବୁ ବର୍ଗର ଶିକ୍ଷାर्थୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକାର ସହ ଶିକ୍ଷଣ ସୁଯୋଗ ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷାର ଅର୍ଥ। କେଉଁଟି ମୂଲ୍ୟାୟନର ଉଦାହରଣ? ହାଇସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପରୀକ୍ଷା ଖାତା ଦେଖା, ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ଖାତା ଦେଖା। ଦୁଇଟି ଯାକ ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟାୟନର ଉଦାହରଣ ନୁହେଁ, କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ଡେଲଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ଶଙ୍କୁର ସର୍ବାଗ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଡଗାର ଡେଲଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତାର ଶଙ୍କୁରେ ସବୁଠୁ ଉପରେ ରହୁଛି ମୌଖିକ ସଂକେତ। କେଉଁଟି ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ଉପକରଣ? ପ୍ରକ୍ଷେପଣ କଣ? ପ୍ରୋଜେକ୍ଟେଡ, ଯାହା ପରଦାରେ ପଡେ। ଆପଣଙ୍କର କଳାପଟା, ଏଟା ହଉଛି ଅଣପ୍ରକ୍ଷେପଣ। ଫ୍ଲାନେଲ ବୋର୍ଡ, ଫ୍ଲାନେଲ ବୋର୍ଡ କଣ? ଯୋଉ ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ ଥିବ ସେଥିରେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର ଆଣିକି ଲଗେଇବେ, କି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଟିଏଲଏମ୍ ଯାହା ବନେଇଥିବେ ତାକୁ ନେଇକି ସେଠି ଲଗେଇବେ, ସେଟା ହଉଛି ଫ୍ଲାନେଲ ବୋର୍ଡ। ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ମଡେଲ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ନୁହେଁ। ଏପିଡେୟାସ୍କୋପ ହଉଛି ପ୍ରକ୍ଷେପଣ। ଶିଶୁ ଏକ କମଳ ଚାରାଗଛ ସଦୃଶ, ଏହା କାହାର ମତ? ପ୍ରବେଲ, ରୁଷୋ, ମଣ୍ଟେସୋରି, ପେଷ୍ଟାଲୋଜି। ପ୍ରବେଲଙ୍କର ମତ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ 130 ହେଲେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ମଧ୍ୟରୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଉକ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଠିକ୍? 130, ତ 130 ମାନେ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ନିହାତି ପିଲାଟି ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଅଛି, ତ ତାର ନିହାତି ମାନସିକ ବୟସଟା ପ୍ରକୃତ ବୟସ ଠାରୁ ଅଧିକ ହବ। ତ ଯୋଉଠି ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ବୟସ ପ୍ରକୃତ ବୟସ ବାହାର କରିବାକୁ ଦେଇଥିବ, ଆପଣ ଫର୍ମୁଲା ପକେଇ କରିବେ MA/CA × 100। IQ ଇକ୍ୱାଲ MA/CA × 100 ପକେଇ କରିବେ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର 130 ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ତାର ମାନସିକ ବୟସଟା ପ୍ରକୃତ ବୟସ ଠାରୁ ଅଧିକ ଅଛି। ମେଣ୍ଟାଲ ଏଜଟି କ୍ରୋନୋଲୋଜିକାଲ ଏଜ ଠାରୁ ଅଧିକ ଅଛି। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ଆପଣଙ୍କର ପେଡାଗୋଜି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ପେଡାଗୋଜି, ଆପଣ ଯୋଉ ପେଡାଗୋଜି କହୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଶିକ୍ଷଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଜ୍ଞାନ, ଶିକ୍ଷା ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଜ୍ଞାନ, ଶିକ୍ଷା ଦାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଜ୍ଞାନ, ଶୈକ୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷଣ ବିଜ୍ଞାନ। ପେଡାଗୋଜି ଶିକ୍ଷା ଦାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଜ୍ଞାନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ହର୍ଲକଙ୍କ ମତରେ ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ବୟସ ସୀମା କେତେ? 2 ରୁ 6, 6 ରୁ 10, 2 ରୁ 10, 0 ରୁ 6। ହର୍ଲକଙ୍କ ମତରେ ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ଶୈଶବାବସ୍ଥା ତାଙ୍କର 0 ରୁ 2, ତ ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାଟା 2 ରୁ 6। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରୁ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାକୁ ବୁଝାଉଛି? ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରକୃତର ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ପିଲା ପାଇଥାଏ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା କହିଲେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମକୁ ବୁଝାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ କହିଲେ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ, ଏଣ୍ଡ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ। ଉଭୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଓ ସହ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଭିତ୍ତିକ ଗୁଣାବଳୀ ପରିମାପନ ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପଦ୍ଧତି ଫଳପ୍ରଦ ଅଟେ? ସମ୍ବ୍ୟାପକ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ନିମ୍ନସ୍ଥ କେଉଁ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଯେଉଁ ପଶୁ ଉପରେ ପରୀକ୍ଷା କରି ନିଜର ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ତାହାର ଠିକ୍ ଯୋଡ଼ା? କୋହଲରଙ୍କର ସିମ୍ପାଞ୍ଜି, ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର। ହର୍ନଡାଇଙ୍କର ବିରାଡ଼ି ଓ ମୂଷା, କୁକୁର ମାନେ ଏଟା ଭୁଲ ଅଛି। ପାଭଲୋଭଙ୍କର କୁକୁର ଉପରେ, ଏଟା ମୂଷା ମାନେ ଭୁଲ ଅଛି। ସ୍କିନରଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ମୂଷା ଉପରେ, ଏଠି ବିରାଡ଼ି ମାନେ ଭୁଲ ଅଛି। ତ କୋହଲରଙ୍କର ସିମ୍ପାଞ୍ଜି, ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ସୃଜନଶୀଳ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ? ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଚିନ୍ତନ, ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର। ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପର୍କୀୟ ଦୁଇ ଉତ୍ପାଦକ ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ? ସ୍ପିୟରମ୍ୟାନ। କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ବିକାଶର ନିୟମକୁ ବୁଝାଉଛି? ବିକାଶ ସର୍ବଦା ସମାନ ଭାବରେ ଘଟିଥାଏ, ଭୁଲ ଅଛି। ଆଦୌ ବି ସବୁବେଳେ ସମାନ ଭାବେ ଘଟେ ନାହିଁ। ବିକାଶ ସମାଜ କୈନ୍ଦ୍ରିକ, ଭୁଲ ଅଛି। ବିକାଶ ଏକ ଧାରାବାହିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଠିକ୍ ଅଛି। ବିକାଶର କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁ ଠିକ୍ ଓ ଭୁଲ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବୁଝିପାରେ? ଶୈଶବାବସ୍ଥା, ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥା। ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ନକ୍ସା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଇ ନଥାଏ? ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେବେ, ଶୈକ୍ଷିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ନେବେ, ପ୍ରଶ୍ନର ପ୍ରକାରଭେଦକୁ ନେବେ, ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟକୁ କାହିଁକି ନେବେ? ଆଦୌ ବି ନେବେ ନାହିଁ। ମନୋବିଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଆତ୍ମା ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଜ୍ଞାନ, ମନ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଜ୍ଞାନ, ଚେତନା ସମ୍ପର୍କୀୟ, ଆଚରଣ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଜ୍ଞାନ। ମନୋବିଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଚରଣ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଜ୍ଞାନ।
2 ରୁ 6 ବର୍ଷର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆପଣଙ୍କର ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ଶୈଶବାବସ୍ଥା, ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥା। 2 ରୁ 6 ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା। କେଉଁ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତର ପାଇଁ ପାଠ୍ୟ ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ? ଅପେପା, ଟିଇ ଆଣ୍ଡ SCERT, NCTE, ELTI। ତ ଏଇ ଯୋଉ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ କଥା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଇଛି ମୁଁ ଟିକେ କହି ରଖେ ଆପଣଙ୍କୁ। ଅପେପା, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ପ୍ରାଥମିକ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାଏ। କିଏ? ଅପେପା। ଏଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଟିଇ ଆଣ୍ଡ SCERT, ଟିଇ କ'ଣ? ଟିଚର ଏଜୁକେସନ, ଆପଣଙ୍କର SCERT ହେଉଛି ଷ୍ଟେଟ୍ କାଉନସିଲ ଫର ଏଜୁକେସନାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେନିଂ। ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଚାଳନା କରେ। ଅପେପାର ଫୁଲ ଫର୍ମ କ'ଣ? ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଥରିଟି। ଏଣ୍ଡ NCTE ନ୍ୟାସନାଲ କାଉନସିଲ ଫର ଟିଚର ଏଜୁକେସନ। ELTI ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଟ୍ରେନିଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ। 4ଟା ବୁଝିଲେ? ତ ଆପଣଙ୍କର NCTE ର କାମ କ'ଣ? ଏହି ପରିଷଦ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ଭାରତ ବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। କିଏ? NCTE। ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ସ୍ୱୀକୃତି ବିନା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଖୋଲା ଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ELTI କ'ଣ? ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଟ୍ରେନିଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ। ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଏ। ପ୍ରାଥମିକ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତରରେ ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ାଉଥିବା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଇଂରାଜୀ ବିଷୟ ପଢ଼ାଇବା ପ୍ରଣାଳୀର ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରେ। ତ ଟିଇ ଆଣ୍ଡ SCERT ଆମ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ଯିଏକି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତର ପାଇଁ ପାଠ୍ୟ ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଠି ଆମେ ସିଲେକ୍ଟିଭ CTPର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରିଭିଜନ କରିଦେଲେ। ତ ଏମିତି ସିଲେକ୍ଟିଭ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି OTET ପାସ୍ କରିବା ନିଶ୍ଚୟ ଇଜି ହେଇଯିବ। ଏଣ୍ଡ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍। ଯେହେତୁ ଏକ୍ଜାମ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ, ଜୋରସୋର ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଟେକ୍ କେୟାର।